sheet number 4 and 5. Both together we have completed. Now all of you open page number 63 in your textbook. That is activity sheet number 6. This page you need to open. So all of you open. Yes. Now look at these two trees carefully. They have given 2 trees here. So look at this carefully. Looking? So which tree it is? Can you guess it? Which tree it is and which tree this is? So in the one lesson you might have seen this tree. The lesson is about that tree. Can you guess it? Which tree? It is lesson number 6. The little fir tree. Yes. So here each activity sheet is related to your lesson. So here activity sheet number 6 is related to your lesson number 6. The little fir tree. You learned that lesson, no? Yes. So one is mango tree here. This is the mango tree and this is the fir tree. So what they have given here? Here are some sentences. A few of them describe the fir tree and the rest describe the mango tree. They have given 2 trees. They have given some sentences about these trees. So some are related to the fir tree and some are related to the mango tree. So you need to divide that. It is which tree it is related to. Okay. Spot the qualities and write fir or mango next to each sentence. So each sentence you ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು fir tree no or mango tree no ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. Okay. Yes, first one, it has needle like sharp leaves. It has needle like a sharp leaves. So ಯಾವ tree ದ leaves needle ತರ ಇರ್ತಾವ? needle ಅಂದ್ರೆ ಸೂಜಿ ತರ ಚೂಪಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತಾವ? mango tree ಇದ್ದೋ ಅಥವಾ fir tree ಇದ್ದೋ? ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ mango tree. ಮಾವಿನ ಗಿಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ, ಮಾವಿನ ಮರ. ಸೊ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾವ? needle ತರ ಇರ್ತಾವ? No. Then fir tree. So look at this tree. So how these leaves look like? It look like a needle. So you need to write it here. Fir tree. First one yavadu? Fir. F-I-R. Fir tree. Next, second one. It has a flat green leaves. It has a flat green leaves. Mavin elegalu hegirtava? Flat irtavalla. So flat green leaves. So this is the mango tree. Which tree it is? Mango tree. Third one. Animals don't eat its leaves. Animals don't eat its leaves. So ಯಾವ tree the leaves ಅನ್ನ animals ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ? mango tree ದೋ fir tree ದೋ? fir tree. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಳ್ಳು ತರ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಶಾರ್ಪ್ ನೀಡಲ್ಸ್ ತರ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ animals don't eat the leaves of a fir tree. So here fir tree. Fourth one. Birds do not build a nest in its leaves. So mango tree ನೋಡಿರಿ, mango tree ಒಳಗ birds ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವ? ಯೂಶುವಲಿ ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರೀ ಒಳಗ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ? fir tree ಒಳಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಗಾಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಫುಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು birds usually don't build the nest in its leaves. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀಡಲ್ಸ್ ತರ ಇರ್ತಾವ, ಹೆಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ birds? It is fir tree. The little fir tree ಒಳಗ ನಾನು ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೀನಿ, ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ fir tree ಅಂತಂದ. Yes. Next, it has lots of big branches and fruits. Fifth one ಏನು? It has a lots of big branches and fruits. ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವ ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಾ ಏನಿರ್ತಾವ? ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದು ಯಾವ ಟ್ರೀ? ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಿಂತೀರಲ್ಲ? Now the mango season will start in the summer season. Yes. So the branches are full of the fruits. It is mango tree. fir tree ಒಳಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ? ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? mango tree. It has a full fruits. Next, sixth one, it does not have a branches like other trees. It does not have a branches like other trees. ಯಾವ ಟ್ರೀ ಇದ? ನಾವು mango tree ಗ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಟ್ರೀ
ಟ್ರೀ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ ಫರ್ ಟ್ರೀ. ಇದಕ್ಕ ಬೇರೆ ಟ್ರೀ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಟ್ರೀಗ ಫರ್ ಟ್ರೀ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಒಂದೇ ಹಿಂಗ್ ಉದ್ದಕ್ಕ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಫರ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಇದಕ್ಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫರ್ ಟ್ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ಲೈಟಿನ್ ಕಂಬ ತರ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೀವ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ನೀಡಲ್ಸ್ ತರ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ ಟ್ರೀ. 6th one. Yes, please write down these all answers in front of the given sentences. Yes children, here your activity sheet number 6 is completed. Now all of you open the page number 64, the next page. Turn on the next page, okay? That is activity sheet number 7. So before moving to the activity 7, first please complete this all. I will give you 2 minutes, please complete it. Yes, completed. So on the next page, page number 64, activity sheet number 7. Here in this they have given related to the grammar. Yes, grammar part they have given here. Nouns. So noun, all of you know that what is noun. In the previous classes I had told you about the noun. So here a noun can be a proper noun or common noun. In the noun there are 2 types, okay? Noun is a name of a person, place or a things. Okay? In the noun we have divided into 2 groups, that is one is proper noun and another one is common noun. Common noun. So ಈ noun ಅಲ್ಲಿ ಏನು 2 types ಅದಾವ. ಒಂದು proper noun, ಎರಡನೇದು common noun. ಹಾಗಾದ್ರೆ first one proper noun ಅಂದ್ರೇನು? What is proper noun? A proper noun is a particular name, special names of a people, places, animals, things. Special names ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ನೇಮ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೀಟಾ, ಟೊಯೋಟಾ. ಇಂಡಿಯಾಗ ಈಗ ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ನೇಮ್ ಐತಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದೇನು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಇಂಡಿಯಾ, ರೀಟಾ, ಸುಧಾ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐತಲ್ಲ, ನೇಮ್ ಐತಲ್ಲ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಈ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಂಟ್ರಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ? ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್, ಎಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? cat. There is a cat. The cat is coming. Yes. Cat. Cat is a common noun. Next coming to the girl. ಈಗ there are so many girls. Okay, ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಆ ಹೆಸರು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಟಾ, ಸುಧಾ ಅಂತ ನಾವು
ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಐತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಐತಿ, ಅದೇನದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರಿರೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಒಳಗ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್. ಕಾರ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಕಾರ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಿದಾವ ವೆರೈಟಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಟೊಯೋಟಾ, ಟಿವಿಎಸ್, ಮಾರುತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅವೇನು ಮಾರುತಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಟೊಯೋಟಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಟೊಯೋಟಾ ಅನ್ನೋದು, ಮಾರುತಿ, ಸುಜುಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದಕ್ ನೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. Is it clear? Yes. Now related to this, they have given one exercise. Please copy this down. Please copy it. Example, with example you need to write. Yes. Okay. Now they have given an exercise related to this, that is write a proper or a common against each noun. Illi there are 8 nouns they have given. In front of that you need to write whether it is the proper noun or a common noun. You need to identify that. First one, teacher. Teacher ಅನ್ನೋದು ಯಾವ noun? Common noun or proper noun? It is a common noun. Why? Because there are so many teachers. Usually ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೀಚರ್ಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes, so it is common noun. Common noun. Next, ಎರಡನೇದು book. Book ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ book. So it is also common noun. ಬುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರ, ಈಗ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ನಾವು ಬುಕ್ ಹೆಸರು ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಟೀಚರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿರುಪಮಾ ಟೀಚರ್, ವೀಣಾ ಟೀಚರ್, ಹಿಂಗ ನಾವು ಹೆಸರು ಟೀಚರ್ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಬರೀ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಸ್ಯಾಮ್. ಸ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್ ನೇಮ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಸ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಐತಿ, ಆ ನೇಮ್ ಏನು, ಸ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್. ಟೇಬಲ್, ಚೇರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಏನ್ರ ಹೆಸರು ಐತಿ, ಸುಧಾ ಟೇಬಲ್, ಗೀತಾ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಐತದ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತೀವಿ, ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದೇನದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಮಾರುತಿ. ಮಾರುತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ computer. Computer is also common noun. Computer ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೀನಾ. ಚೀನಾ is a proper noun. Country is a special name ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ನೇಮ್ ಐತಿ ಚೀನಾಕ. So it is a proper noun. Proper noun. Yes, children. So please write it down. Next, in the B part,
ಸರ್ಕಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟ್. ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೆಸರು ಐತಲ್ಲ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ. ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್, ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು ಇದಾವಲ್ಲ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಕೈತಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಕೈತಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್ ದಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದೇನಿದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಅಂಡ್ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟ್, ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿ ಮೊನ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು, ಉಗ್ಗಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಉಗ್ಗಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಅಂತಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಉಗ್ಗಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಾಕ್ರೋಚಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕಾಕ್ರೋಚಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಉಗ್ಗಿ. ಸೊ ಉಗ್ಗಿ ಅನ್ನೋದೇನದು, ಉಗ್ಗಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಸೊ ಉಗ್ಗಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕಾರ್ಟೂನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ಉಗ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಉಗ್ಗಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದೇನದು, ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಸರೇನು, ಸಿಂಗಾಪುರ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ದ್ವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಸರ್ಕಲ್ ದಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್. ಸಿಂಗಾಪುರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇದು ಏನು, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇನದ, ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ನಾವು ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ದೇಶ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೇಶದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಬರೀ ದೇಶ, ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನದು, ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೋಹನ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್. ರೋಹನ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೋಹನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದು, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಆ ಬಾಯ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು ಐತಲ್ಲ. ಸೊ ರೋಹನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದು, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್. ರೋಹನ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾಲ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲಿ, ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಅಖಿಲ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ಅಖಿಲ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಖಿಲ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನು, ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ನೌನ? ಅಖಿಲ್. ಅಖಿಲ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಯಾಕಂದ್ರ ಆ ಬ್ರದರ್ ಏನೈತಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು ಐತಿ. ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದ, ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇದೇನಿದು, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್. ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಲೀಡರ್ ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. My school's name is Model Public School. So here schools. Schools ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? schools ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ, ಕಾಮನ್ ನೌನ? Yes. Your name, what is your school name? My school name is Gnanajyoti English Medium School. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದು, ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್.
ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್ ಬರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th one ಶೋಭಾ is a dancer ಶೋಭಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಶೋಭಾ and dancer underline it is the common noun dancer ಅನ್ನೋದೇನಿದು ಕಾಮನ್ noun ಸಿಂಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಂಟರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ yes children your activity sheet number 7 is completed here in this video we have completed the two activities activity sheet number 6 and 7 so please complete this okay thank you